merci તમારી merci. અઝન મોહતરમ આપણી ખિદમતમાં અત્યારે તનરીફ જમાતના પ્રમુખ અલ્હાજ આરઝુભાઈ રઝાની મહોરદાર આસમા આંટી મૌજૂદ છે કે જે હુસૈની મદ્રેસાની અંદરમાં ક્લાસ માટેરિયલની ડિરેક્ટરીસ છે. આંટી સલામ આલેકુમ. Alaikum salam. આજે જે એક્ઝામ એન્યુઅલ હતી ક્લાસ 4 jusqu'à classe 10 હતી, તો maternelle લોકોનું શું એક્ઝામ નથી હોતી? Si examen હોય છે maternelle jusqu'à 3, પણ એ લોકોની અમે નોટ ના હોય એમ ઓમાં આખી નોન આખી એમાં ઓલું કરે છે ને એ લોકોનું પહેલાં જ પસાર થઈ ગયું હતું. એટલે એ લોકોનું પ્રોફ જ એ લોકોનું કરી લીધી હોય? હા, પ્રોફ એટલે અહીંયા ઓમાં જ ક્લાસમાં જ કરાવી લે અમે એમ. તો તમને નથી લાગતું કે એ લોકોનું જો આવી રીતના એક દિવસમાં જો કરે તો શું કારણે એ લોકોનું નથી કરતા? એસ કે પુગાણ ના થાય કે છોકરા જરા ગભરાયેલા હોય? c'est quoi la raison? અમે તો અટાણ સુધી ઓલું નહોતા કર્યા, વિચાર નહોતા કર્યા કે આવી રીતના નંઢાનું કરે, પણ મને લાગે છે નંઢા જરાક ગભરાઈ જાય આવી રીતના જાજા છોકરાઓ બચ્ચાઓ સાથે, તો અમને જરાક મહેનત પડે એમ. ને આ પછી અમે એકને બોલાવતા હોય ને અમારે ઇફેક્ટિવ જાજી હોય છે 24-25 élèves હોય, તો એક દિવસમાં તો c'est impossible કે અમે બધે માથિયાર કરાવી શકીએ એ લોકોને એમ. તો તમે આસ્તે આસ્તે જ્યારે મદ્રેસ હોય એટલે પાર માથિયાર તમે કરાવતા હોય? હા, એટલે અમે une semaine એટલે અમે en avance એ લોકોને ઓલું કહી દઈએ કે આ une semaine ઓલું હશે એક્ઝામ, તો પછી une semaine ના અંદર અમે એ લોકોને ધીરે ધીરે એક દિવસ સિપારું હોય તો એક દિવસ દિનિયાત હોય, એવી રીતના અમે પાર માથિયાર કરાવીએ બધાને એકને. એટલે હવે એ લોકો તો વકાન્સમાં હેલાઈ ગયા છે, એટલે હવે પાછી ક્યારે હશે છોકરાઓની રાંત્રે માટેરિયલ વાળા? હવે માય રમઝાન મહિનામાં ઇન્શાલ્લાહ આપણે દરરોજ રાતના હશે ને ત્યારે નંઢી ક્લાસ માટર્નલમાં નવા એલેવ કરાવશું ને જે માટર્નલના હશે એ ઇન્શાલ્લાહ આમાં ચડશે એમ. ઓકે, અસંત મેર્સી beaucoup આંટી, ઘણો ઘણો આભાર. ખુદાહાફિઝ. ખુદાહાફિઝ. અઝન મોહતરમ આપણી સાથમાં અત્યારે હુસૈની મદ્રેસાના જે ખાસ મેમ્બર અને જે આખું ઓર્ગેનાઇઝેશન સંભાળી રહ્યા છે શેખ અમેદ ઇબ્રાહિમ, ઇન્શાલ્લાહ આપણે એનો ઇન્ટરવ્યુ છે. શેખ અમેદ, સલામ alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sheikh Ahmed, aujourd'hui on a pris interview du président, du staff et quelques profs, mashallah. Aujourd'hui vraiment on a vu que les élèves étaient enthousiastes depuis 7h30, 8h ils sont là, et ceux qui étaient en retard de 5 à 10 minutes, ils couraient dans le parking. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de cette journée? Alhamdulillah, la journée s'est très très bien passée. Comme tous les ans, les enfants étaient venus très très tôt. Déjà, je suis venu ici à 6h moins quart, et à 6h, il y avait déjà des enfants. Masha'Allah. Ça veut dire que les enfants, ils étaient très très concentrés, hein. Ils ont été très bien aimés. Et il y avait aussi la pression, le stress et tout. Ils ont forcé leurs parents à les suivre. Les parents aussi se sont très très bien impliqués. Parce que depuis 3 à 4 jours, on ne fait que nous téléphoner, ce qui veut dire que les parents nous ont beaucoup aidés. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a toujours une partialité? Parce que les profs de madrasa, les staffs de madrasa ont toujours tendance à penser, à se conclure que les parents ne s'intéressent pas trop au madrasa, mais par contre pour l'école, ils s'intéressent beaucoup. Est-ce que vous avez vu cette différence pour ce test annuel? Cette année-ci, on n'a pas tellement vu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs élèves qui devraient passer leur brevet. Et ils étaient tous présents sauf un seul. Sur 25 élèves qui devraient passer leur brevet, il n'y a qu'un seul qui est absent, ce qui est très très positif, ça veut dire 99%. Ça veut dire aussi que les parents, ils s'impliquent beaucoup plus au madrasa. C'est comme l'école même. Avant, nous on croyait qu'ils étaient trop concentrés sur l'école, mais cette fois-ci, on a bien vu qu'ils ont envoyé leurs enfants. Ils nous ont téléphoné vendredi, jeudi. Cheikh Mounir, sa femme, moi, ils nous harcelaient au téléphone. On a bien vu qu'ils étaient vraiment, vraiment impliqués pour ce test du madrasa. Dernière question, Sheikha. Pendant les préparatifs, les sujets et tout ça, vous avez mis la pression sur les professeurs parce qu'il fallait aussi qu'ils vous donnent les sujets au préalable pour que vous les imprimiez, vous les saisissiez et tout ça. Le préparatif, comment ça s'est passé concrètement? Alhamdulillah, Rabbil Alamin, c'était très très bien cette année-ci. Je ne sais pas, c'est la main de Dieu qui nous a aidés, mais cette année-ci, dès qu'on a dit aux professeurs d'envoyer leur sujet, ils ont commencé à envoyer. Les derniers qui ont envoyé leur sujet, c'était
disons moi en personne. Pourquoi? Parce que j'étais très concentré avec les sujets des autres. Hier, à midi avant Namaz Dhuhr, presque tout était déjà fini, photocopie et dans les enveloppes. Aujourd'hui, il ne restait que le mien et puis pour Cheikh Mounir. Mais à part ça, c'était très bien passé. Mashallah, Asante, Cheikh, juste un dernier mot pour les élèves et pour les parents. Parce qu'on est en train de terminer l'année scolaire, mashallah, et Inch'Allah, pour la rentrée, ce sera au Maï Ramadan, Inch'Allah. Donc, juste 2 mots. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on va tout de suite rentrer au mois béni de Ramadan, d'ici 5 jours. Donc, j'encourage les parents et les enfants à venir au madrasa, puisque nous aurons madrasa toutes les nuits, pendant 30 nuits. Et Inch'Allah, qu'il nous donne le tawfiq de faire, de jeûner, de lire son Coran et de rester à ses côtés jusqu'à la fin, Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup, Cheikh. Merci. અઝાને મોહતરમ આપણી ખિદમતમાં અત્યારે જે આપણા દીકરાઓ જવાનો કે જે બહાર દેશ ભણી રહ્યા છે અને એ લોકો એક જમાનો એવો હતો કે આ હુસૈની મદ્રેસામાં 11 પણ હતા, ત્યાર પછી એ લોકો પ્રોફેસર અને સુરવિયા તરીકે પણ હતા અને માશાલ્લાહ અત્યારે વાકાન્સ માટે આવેલા છે. એમાંથી આપણા મોહમ્મદ સાદિકભાઈ છે. અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ. મોહમ્મદ સાદિક, તમને એકદમ મને યકીન છે કે આ જોઈને તમારો વખત યાદ આવી ગયો હશે કે એ એક જમાનો હતો, તમે પણ આ ટેસ્ટ એન્યુઅલ પસાર કરતા હતા. તો અમને જાણવું છે કે આ છોકરાઓ શું રસંતીર કરતા હોય જ્યારે આજનો દિવસ આવે ત્યારે ટેસ્ટ એન્યુઅલ. આઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર rahmanir rahim. ખરેખર જ્યારે આપણે જોઈએ કે લેવ લોકો સ્ટ્રેસમાં હોય છે ને ક્યાં પાર્કિંગમાંથી આવ્યા બધા શું કે ચોપડા લઈને બેઠા હતા, તો એક નોખી જ એમ્બિયન્સ હોય છે. ભલે છોકરાઓ સ્ટ્રેસમાં હોય છે પણ આ ચીજ આપણને પછી યાદ આવે. પણ est-ce que તમને લાગે છે કે c'est le même sensation હોય સ્કૂલની એક્ઝામ ને મદ્રેસાની એક્ઝામ સરખું જોઈએ કે ના આપણે એમ થાય કે મદ્રેસા છે ને હાલને જવા દઈએ? સરખું તો ના હોય બેશક, પણ એક ચીજ છે કે સાવ એમ નથી કે એલેવ લોકો જવા દઈશ ન કરતો છેલ્લા દિવસે શીખતા ના હોત, કારણ કે એ લોકો એક્ઝામ જ ચાલુ થાય ત્યાં સુધી ચોપડા લઈને બેઠા હોય તો ça prouve que ils le prennent quand même au sérieux quand même. ક્લાસ 11નો એલેવ પણ en tant que surveillant આપણે એ લોકોને રાખ્યા હતા પણ એ લોકોની એક્ઝામ નહોતી. અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાત. તમારું નામ શું દીકરા? અલી હુસૈન હમઝા. ભાઈ, તમે કઈ ક્લાસમાં છો? હું એકચ્યુઅલમાં પ્રોફેસર છું અહીંયા ને પ્રીમિયરમાં પાસ છું. પ્રીમિયરમાં. તો ક્લાસ 11ના છોકરાઓની આજે એક્ઝામ નહોતી, એનું કારણ શું? એ લોકો પોતે કહી રાખી એ લોકો રમઝાનમાં કરશે ટેસ્ટ, કારણ કે હમણાં લોકોની એક્ઝામ ને બધી બાજુમાં હતી સ્કૂલ. donc એટલે સ્કૂલની એક્ઝામ ને એ લોકો શું પસાર કરશે, ભાગ કે કેવી રીતના છે? આ વાટાની બસ નોર્મલમાં અડધા ભાગ પસાર કરશે ને અડધા બ્રવે પણ પસાર કરવાના છે. તો એટલે એ લોકોનું રમઝાન મહિનામાં થશે. તો આજે એ લોકોને હું ઘણા છોકરા જોયો ક્લાસ 11 વાળા, એ લોકો શું કરતા ત્યાં? એ લોકો સર્વે કરવા આવ્યા હતા, એડી કરવા આવ્યા હતા પ્રોફેસરોને. માશાલ્લાહ, મેર્સી beaucoup. આપણી સાથે શેખ જવાદ પણ છે, શેખ મુનીરના દીકરા જે અત્યારે ત્યાં ફ્રાન્સ ખાતે ભણી રહ્યા છે, તેઓ પણ વાકાન્સ માટે આવ્યા છે. જવાદભાઈ, અસ્સલામુ અલૈકુમ. વાલેકુમ સલામ વરહમતુલ્લાહ. જવાદ, કેવી રીતના આજનો દિવસ કોમાં થશે પાસે? parce que હું જોઈ રહ્યો હતો કે ખાસ કરીને તમે જન લોકો વધારે en tant que volontaire એકદમ આજના દિવસમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં મદદ કર્યા છો, તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો દિવસ? અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બધું સરખી રીતના પસાર છું, જે રીતના પ્રિવ્યુ હતું એમ પસાર છું ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ભલા, તો છેલ્લું તમને આપણે હમણાં છોકરાઓને ઇન્ટરવ્યૂ લીધા તો ઘણા બધા છોકરાઓ કહેતા હતા કે એકદમ ફાસિલ હતું ને અમુક કહેતા હતા એકદમ ડિફિસિલ હતું, તો એનું કારણ શું હોઈ શકે? કેમ અડધાને સહેલું લાગ્યું ને અડધાને ફાસિલ ને ડિફિસિલ? ça dépend. અમુક તો શીખા હોય તો લોકોને સહેલું લાગે ને ના શીખા હોય તો dur લાગે, ને પછી પ્રોફ એ હોય અમુક પ્રોફના સુજે કોમ્પ્લિકે હોય, અમુકના ફાસિલ હોય, તો ça dépend. તમે જ્યારે સર્વેલન્સમાં કે સાલમાં જતા હતા તો ચહેરો કેમ લાગતો હતો છોકરાઓને? Concentré, motivé et déterminé. આસાદ, મેર્સી beaucoup. છેલ્લો સવાલ મોહમ્મદ સાદિકને. આપણે ત્યાં તમે મને લાગે છે મહેફિલે ઝૈનબના મદ્રેસામાં પણ સ્ટાફમાં છો, તો વાં એસ કે આ સિસ્ટમ થાય છે કે નથી થતી? વાં છે આપણે સિસ્ટમ કર્યા છે, પ્લુટો ત્રિમેસ્ત્રના ટેસ્ટ હોય છે, એટલે આવી રીતના એક દિવસમાં બધી માચેર ના હોય. en fonction des professeurs એક ડિલે હોય કે આ દિવસ સુધી નોટ આવી જવા જોઈએ. તો તમે શું પ્રેફર કરો કે આજનો દિવસ, parce que ગમે તેમ ભલે આપણે એ ના જોઈએ કે છોકરાને મહેનત પડે છે કે શું છે, પણ એનું એમ્બિયન્સ જે છે, વાતાવરણ જે છે, est-ce que તમે આ પ્રેફર કરો કે પછી ઓલું એક્ઝામ એ કન્ટિન્યુઅલ?
મને એમ લાગે છે કે આ એક્ઝામ એન્યુઅલ ને ત્રિમેસ્ટર આવી રીતના હોય એક દિવસમાં એ વધારે સારું છે. અસંત મેર્સી beaucoup તમારા ત્રણ જણાનો ને તમારો ઘણો ઘણો આભાર કે તમે આ ઇન્ટરવ્યૂ કબૂલ કર્યા ખુજા ટીવી માટે.